ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवाऊँगा, उन्होंने तुसी अपना नोट कर लेना। तो शुरू करते हैं अज की यह वीडियो। सब तो पहला पॉइंट है गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे वैसे तो मैं तुहानूं उन्हां दीयां बाणियां बारे दस्सिया सी पिछली वीडियो दे विच। पहला पॉइंट हैगा गुरुशिप पीरीयड फ्रॉम 1469 तो 1708। तो गुरुआं दे पीरीयड कित्थों शुरू होया सी? गुरु नानक देव जी का 1469 नूं जन्म होया तो 1708 जो है यह गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत समाउण दिवस है। उस तो बाद लास्ट लिविंग सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी होए। उन्होंने ज्योति जोत समाउण तो पहला 1708 ईस्वी नूं बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब भेजिया जुल्मां दा टाकरा करन दे लई। इस करके अज दी इस वीडियो दे विच आपां हुण बंदा सिंह बहादुर तो पढ़ांगे जी। दूसरा पॉइंट है बाबा बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का जन्म कदों होया जी? 27 अक्तूबर 1670 ईस्वी नूं। कित्थे होया जी? पहला पॉइंट इधर देखो तुसी इंपोर्टेंट नोट्स दे विच, बॉर्न एट राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर। राजौरी दे विच, राजौरी जिला पुंछ जो कि जम्मू कश्मीर दे विच है, उत्थे बंदा सिंह बहादुर का जन्म होया सी। दूसरा पॉइंट हैगा जी ओरिजिनल नेम वाज लक्ष्मण दास। बंदा सिंह बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास सी। इत्थे मैं तुहानूं एक गल नोट करवाना, दो क्वेश्चन बनते हैं। जां तां ये बन सकता है कि बंदा सिंह बहादुर का नाम लक्ष्मण दास जिहड़ा हैगा सी ये कदों सी? माधो दास बैरागी बैरागी बनन तो पहला की नाम सी बंदा सिंह बहादुर का, ये पुछ लैंदे है। जां फिर ये पुछ लैंदे कि उहदा बचपन का नाम की सी। तां दोनों का जवाब आऊगा लक्ष्मण दास। मैं इत्थे लिख दिना, बचपन का नाम बंदा सिंह बहादुर का की सी? लक्ष्मण दास। दूसरा है बैरागी बनन तो पहला बंदा सिंह बहादुर का की नाम सी? दोनों का जवाब लक्ष्मण दास ही आऊगा। 15 साल की उम्र के उन्हें एक हिरनी का शिकार किया सी, जिस तो बाद वो सारा कुछ छड्ड के बैरागी बन गया सी। तीसरा पॉइंट है जी फाउट अप्रोक्सीमेट 10 तो 14 बैटल्स अगेंस्ट मुगल्स। उन्हें मुगलों के खिलाफ 14 के करीब लड़ाइयाँ लड़ियाँ। चौथा पॉइंट है मारटायर्ड ऑन 9 जून 1716 एट दिल्ली। तो उसनों कदों शहीद किया गया? 9 जून 1716 ईस्वी नूं शहीद किया गया सी। पंजवां पॉइंट है जी 328 फीट टाल विद स्टेनलैस स्टील फतेह बुर्ज वाज मेड एट चप्पड़ चिड़ी, जो कि है कित्थे है जी? SAS नगर पंजाब मोहाली दे विच स्थित है। प्लेस डेडिकेटेड टू बंदा सिंह बहादुर। तो बंदा सिंह बहादुर की दलेरी दे लई उस दे शहीद होने तो बाद 328 फुट उच्चा एक फतेह बुर्ज उसकी याद दे विच बनवाया गया है चप्पड़ चिड़ी के स्थान पर। तो इत्थे मैं तुहानूं दसदा दो क्वेश्चन होर बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह कि चप्पड़ चिड़ी का स्थान कित्थे है? चप्पड़ चिड़ी का स्थान है जी मोहाली जिले का पिंड है। यह चप्पड़ चिड़ी अजोके मोहाली दे विच एक पिंड है। इत्थे लड़ाई हुई सी। इस लड़ाई दे विच बंदा सिंह बहादुर किस गल करके मेन मशहूर होया सी कि उन्हें सरहंद के नवाब वजीर खां ते दीवान सुच्चानंद दोनों नूं मार मुकाया सी। यह दोनों कौन सीगे जी? ये भी तुसी नोट कर लो। दीवान सुच्चानंद ते वजीर खान वो सी जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह ते साहिबजादा फतेह सिंह दोनों नूं सरहंद दीयां नीहां दे विच शहीद करवाया सी, चणवा के उन्होंने। चप्पड़ चिड़ी दा लड़ाई जिहड़ी हुई सी वो हुई सी 12 मई 1710 ईस्वी नूं चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई हुई सी। चप्पड़ चिड़ी का स्थान है जी मोहाली जिले के पिंड दे विच। हाँ जी, तीजा पॉइंट है जी अपने कोल महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह तो बंदा सिंह बहादुर के बारे मैं एक गल इत्थे तुहानूं होर दस दियां। उसकी डैथ हुई सी 9 जून 1716 ईस्वी नूं। 8 साल उन्हें अपना सरगर्मी के साल रहे। इन्हां 8 सालों के विच ही उसने 14 लड़ाइयाँ लड़ियाँ सी। महाराजा रणजीत सिंह उसका जन्म होया 13 नवंबर 1780 ईस्वी नूं।
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 27 ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ 38 ਸਾਲ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਮਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੋਰਨ ਐਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਰਾਜ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੌਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6ਵਾਂ, ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਇਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਕੋਹਿਨੂਰ ਇਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ 1821 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1821 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ 1801 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 1802 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1802 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡਾਇਮੰਡ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1802 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਵਟਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਾਈਡ ਐਟ ਲਾਹੌਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 22 ਫਰਵਰੀ 1821 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1801 'ਚ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਰ, ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਦੱਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਨਵੰਬਰ 1840 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ। 27 ਜੂਨ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1839 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੇਸਡ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਨ ਆਫ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦੱਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੰਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 2-3 ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਆਲਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 4-5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 5 ਨਵੰਬਰ 1840, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1821 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1840 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1840 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਿਕੇਮ ਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਐਟ 17 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰੂਦ ਫਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਰੂਦ ਫਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ 1802 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 11 ਜੂਨ 1842 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1840 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1841 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਰੂਲਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਐਂਪਾਇਰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਂਪਾਇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਰ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਆਫ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ। ਇਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ 1840 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ 4 ਦਸੰਬਰ 1807 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ 18 ਜੂਨ 1841 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ, ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਢਲਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਦਾਤਾਰ, ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8ਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 6 ਸਤੰਬਰ 1838 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1893 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਨ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਥਰਡ ਵਾਈਫ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਐਟ 5 ਈਅਰ ਏਜ ਕਰੋਨਡ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ 1845-46। 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, 1848-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਨੈਕਸਡ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਾਈਡ ਇਨ 1893 ਐਟ ਪੈਰਿਸ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ, ਥਰਡ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1817 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1 ਅਗਸਤ 1863 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਗੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੋ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਸਾਲੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਸਾਲੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਲੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਸਾਲੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪਰਥਸ਼ਾਇਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PDF ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।